안녕하세요. 저는 James 목사입니다. So far, we've talked a lot about how the discipleship process should be taking place in every area of our lives. And through that, many young Christians have been connecting with the Run team. As usual, today, we're going to visit some of them. Do you know how Jesus found his targets for discipleship? Jesus taught that we simply need to just find one person who would welcome you into their life. From now on, let's call that type of person a person of peace. And we find this strategy in Luke chapter 10. Jesus told his followers, as sheep, you are actually going to go to the wolves and find a person who welcomes you, who is interested in your life, and who is simply willing to spend time with you. In short, they are the people who are willing to open their lives to you. This was Jesus' simple strategy for finding disciples. Isn't that a little different from what we've been previously taught about the discipleship process? In this episode, we communicated the concept of person of peace to our participants beforehand. So today, we'll be discussing with them why finding a person of peace is so important to the discipleship process. Let's watch. I'm okay, kinda being awkward socially. With the fact that the girls don't lose their shit when they look at me. It's okay, that I'm not that good at anything. And I don't hit the notes perfectly when I try to sing. Oh, I know I am not alone. So turn the music up and let go. 청년 제자 프로젝트 런. 오늘 여러분들의 신청을 받아서 달려온 이곳은 협성대학교입니다. 오늘 특이한 점은요, 신청해 주신 세 분이 신학생들이고 전도사님들이라는 거예요. 흔히들 생각합니다. 전도사? 신학생? 그러면 제자화에 대해서 다 알고 있는 거 아니야? 아닙니다. 우리와 마찬가지로요, 제자화에 대해서 더 알아가려고 공부하고 싶은 분들입니다. 청년들이죠. 제자 옥하는 이걸 보면서요, 제자화에 대해서 더 관심이 생겼다고 하시는 이주평 청년. 제자화, 그것의 핵심은 소그룹이다 라고 생각하시는 대명 청년. 그리고 제자화, 그것은 교회 울타리 바깥에서도 진행될 수 있는 거야 라고 생각하시는 차지영 청년. 이렇게 세 분을 만나보도록 하겠습니다. 청년 제자 프로젝트 런. 우리가 몰랐던 예수님의 제자화. 자, 함께 가보시겠습니다. 사실 제자화는 중요한 거긴 하는데 깊게 생각해보거나 아니면은 잘 알지는 못하는 것 같아요. 그냥 제자화다, 아이들을 교육시켜야 된다 이렇게 말을 하고 말씀을 전하고는 하지만 그게 되게 어려운 것 같아요. 제자 옥하님이라는 다큐멘터리를 보고 직접적인 또한 간접적인 영향을 받고, 그리고 2015년도 사역의 키워드를 제자로 삼아서, 그래서 제자화, 제자 훈련에 대한 책을 많이 찾다가 아무래도 책으로만 찾으려니까 어려움이 많아서 이렇게 청년 제자 프로젝트라는 프로그램을 보고 신청하게 되었습니다. 온라인 이렇게 친구들이랑 많이 대화를 하고 있는데 이주평이라는 친구가 좋은 기회가 있다고 하면서 소개를 시켜줬어요. 청년제자 프로젝트에서 이제 동영상을 좀 보고 관심이 생겨서 많이 배울 수 있는 계기가 되겠다 생각이 들어서 참여하게 됐습니다. 사역 얼마나 하셨어요? 전도사 사역 해보시니까 어떠세요? 4년 동안 계속 중고등부만 맡아서 해오고 있습니다. 이제 2년째 접어들고 있어요. 아직 내가 부족하다라는 거를 알게 되니까 기쁘더라고요. 배울 수 있다. 직업? 약간? 그리고 의무감 때문에 약간 하는 것도 없지 않아 있는 것 같긴 해요. 그럴 수 있지. 오늘 시간은 우리가 몰랐던 예수님의 제자화. 자, 시작하도록 하겠습니다. 드디어. 전도사로
목사로서 사역을 하다 보면 많은 학생들에게 말씀을 전해야 되고 예배를 인도해야 되고 이렇게 사역을 진행해야 되지 않습니까? 내가 사역을 한다가 아니고 제자화를 한다 했을 때 가장 먼저 떠오르는 게 있다면 어떤 것일까요? 저는 먹는다. 왜냐면 예수님도 이렇게 볼 때는 무리들에게 하나님 나라를 선포했지만 제자들에게도 물론 하나님 나라를 선포했겠지만 제일 많이 했던 게 먹고 이렇게 같이 지냈던 거. 그래서 아이들도 보면은 먹는 거에 어제도 주일 끝나고 이제 작년에 제가 같이 있었던 아이들이 전도사님 닭강정 좀 사주세요 하면서 왔거든요. 아이들에게는 먹는 것만큼 그 아이들에게 효과적이고 이렇게 마음을 끌 수 있는 거는 다른 거는 없는 것 같아요. 먹는 것만큼. 저도 이 말에 동의하는 게 저희 교회 표어가 그 떡을 함께 나누는 그런 공동체인데 그래서 저도 사실 아이들한테 저희 학생부 재정의 거의 90% 이상은 먹는 거에다 들어가거든요. 그래서 아이들이 또 많이 먹는 거. 네, 많이 먹기도 하는데 아이들이 오면 물어보는 게 오늘 간식 뭐예요? 오늘 뭐예요? 오늘 뭐 먹어요? 이런 거에 되게 그래서 아이들이 사실 어리기도 하지만 그렇기 때문에 아이들한테 뭐 직접적으로 제자화 훈련을 시키는 것보다는 그냥 그런 걸로 관계를 먼저 형성하는 게 가장 중요하다고 그렇게 하고 있습니다. 3 of our participants told us that when they heard the word discipleship, the first thing that came into their mind was eating together. But is discipleship and eating together really connected? Well, looking into Jesus' life, we find that time and time again, he was eating with those who he was trying to build relationships with. So much so that apparently people were even declaring him to be a glutton and a drunkard. Whether it was after calling out to Zacchaeus, the calling of Matthew, the Last Supper, or even after his resurrection, we see Jesus sharing his life with people through sharing a meal. And so it leaves us with the question, why did Jesus eat and drink with so many people? And what was the intention of these meals? I don't believe that these were just random gatherings. Jesus was gathering people of peace, people that would take him in, and people who were willing to hear his story and message. And what we find through Jesus' life is that sharing a meal together is a great way to begin the type of relationship that is necessary for discipleship. 성경에서 말이에요. 예수님이 특별히 이렇게 사역팀을요, 사역의 현장으로 이렇게 파송하면서 요렇게 제자화해라, 혹은 요렇게 전도해라, 이렇게 가르치는 부분, 그런 거 떠오르시는 장면 있으면 얘기 좀 해주세요. 우리 같이 정하죠. 마태복음 10장으로 정하죠. 네. 마태복음 10장으로 보시면서요. 예수님께서 이 둘씩 짝지어서 보내신 전도사님들께 요구하셨던 사역의 전략. 우리 그거 한번 정리해 봅시다. 네. 자, 지금 3분 드릴게요. 3분 드릴 테니까요. 한번 정리해 보세요. 전도 전략, 사역 전략. 자, 7절부터 시작해가지고 예수님이 이 전도사님들에게 요구하시는 사역의 전략들이 등장합니다. 전도의 전략인 동시에 제자와의 전략이죠. 한번 여러분들께서 무엇을 발견하셨는지 이야기해 주시면 감사하겠어요. 8절에서 거저 받았으니 거저 주라. 거저 받았으니 거저 주라. 무엇을 거저 받은 걸까요? 예수를 만나면서 육체적으로일 수도 있지만 영적으로도 그 제자들이 다시 살았고 고침을 받았는데 그것이 돈을 주고 산 게 아니고 거저 받았기 때문에 너희들도 거저 주라라는 이야기입니다. 맞습니다. 그렇죠. 여기 써 있는 대로죠. 우리도 사역하는 도중에 뭐 예를 들어서 기도했더니 병이 나았다. 자, 그러면 감기는 3만 원, 골절은 6만 원 이러면 안 되는 거죠. 우리도 예수님으로부터 다 공짜로 받은 것들이죠. 많이 적으셨는데 계속 네. 얘기해 주세요. 14절에
누구든지 너희를 영접하지도 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든 그 집이나 성에서 나가 너희 발의 먼지를 떨어버리라. 그게 어떤 전략입니까? 이게 전하지 말라. 포기해라 이런 거. 저는 이거를 보면서 되게 예수님이 되게 편애하네. 누구는 누구한테는 복음을 전하고 누구한테는 복음을 전하지 말라. 이런 생각도 들었어요. 쉽게 받아들이는 사람이 있고 쉽게 일단 거부하고 보는 사람들이 있잖아요. 근데 그 포기해라 이게 아니라 일단 좀 이보 네. 전진에 대한 일보 그런 식으로 봐도 되지 않을까. 이 구절 자체에서는 전진을 위한 후퇴는 못 찾겠는데 발을 먼지를 떨어볼. 먼지 같은 존재라는 건가? 복음 받아야 되지 않는 사람이. 어쨌든 한번 적어볼게요. 요거 조금 부가 설명하자면요. 사실 유대인들은 이방 지역에 들어가게 될 경우에 이방인들을 굉장히 싫어했어요. 그래서 이방 지역의 흙이 신발에 묻었잖아요. 그러면 유대 지역으로 다시 넘어오면 이방 지역의 흙이 유대 지역으로 들어오잖아요. 그것도 거부하는 거예요. 그래서 이게 들어오기 전에 발에 묻은 이방 지역의 먼지를 거기다 털고 들어오는 거죠. 그만큼 배척하는 거예요. 내가 복음을 전했는데 안 받았어. 그러면 발의 먼지를 털어버리라는 거예요. 배척하는 거죠. 근데 이게 딱 안 와닿아요. 우리 사역이랑 좀 달라서. 성경이 우리 사역하고 달라. 그러면 안 되는데. 내쳐 애들 막. 아까 이야기한 것도 마저 적으면서 합시다. 거저 받았으니 거저 주라. 16절에 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 뱀지 비술? 뱀지 비순. 왜 하필 뱀의 지혜예요, 전도사님? 뱀이 치고 빠지길 잘해요. 뱀이 뭘 때렸나요? 하와를 꼬시듯이 사람들을 꼬셔가지고 공부를 보게. 이리저리 잘 빠지라고. 뱀이 숯불에 기어가는 형상을 묘사한 건가요? 독을 품고 독을 품고 전도해. 물면 되지. 뱀은 물었다 놔요. 창세기 3장에서 뱀이 등장하고요. 이 뱀을 신약 성경에서는 사탄 마귀라고 부르잖아요. 근데 사탄 마귀가 하는 일은 거짓말하기. 온 세상이 공중 권세 잡은 자의 세상이잖아요. 거짓말의 세상이란 말이에요. 근데 그 거짓말을 이기는 지혜가 있어야 되는 것 아닐까요? 뱀과 같은 지혜. 그러니까 마귀가 하고 있는 그 거짓말들, 그거를 알고 그 머리 꼭대기 가서 사역하는 거예요. 자, 그럼 여기까지 할까요? 분명히 이 전도대는 전도하러 갔었고 이제 그게 예수님의 사역을 놓고 봤을 때 제자화로도 연결할 수 있겠다라고 얘기할 수 있어요. 이걸 가지고요. 전도에 가까운 것과 제자화 사역에 가까운 것, 우리 그렇게 한번 이렇게 나눠봐 주시겠어요? 마태복음 10장에서 나오는 이 사역의 전략들이 전도랑 관련 있다. 이쪽. 요거는 좀 제자화랑 관련 있다. 이쪽. 부탁드리겠습니다. 사실 전도와 제자화를요 이렇게 딱 양분할 수가 없어요. 연결되어 있어요. 근데 그 연결되는 지점에서 이 평화의 사람은 굉장히 중요합니다. 네. 여러분들은 성경 전문가들이시기 때문에 성경에서 직접 스토리를 빨리 머릿속으로 검색해 보세요. 어떤 사역자들이 어떤 전도의 현장, 제자화의 현장에서 평화의 사람을 찾아서 사역한 스토리가 있었는지. 저는
아이들에게 얼마 전에 설교를 이제 옥에서 그 바울과 실라가 옥에서 찬양하고 기도하고 옥문이 열리는 그 설교를 했어요. 근데 그 부분만 봤을 땐 몰랐는데 그 앞에 전반부를 살펴보니까 바울이 도착했을 때 그 여자 루디아가 바울을 맞이했고 그리고 계속 전도가 진행됐던 거를 연결이 되더라고요. 연결고리가 생기더라고요. 맞아요. 그랬었죠. 저도 떠오릅니다. Through the scriptures, we can see clear evidence of the gospel spreading through people of peace. Perhaps one of the best examples of this is Lydia. After her encounter with the disciples, we see Lydia inviting and welcoming them into her life and home. Soon, her house would become the first church in Philippi and also the first church in Europe. And we know through scripture that Philippi would act as a sending agency for the evangelization and discipleship of much of Europe because of their partnership and support of Paul. Throughout Paul's epistles, we see reference to the church at Philippi and the way they supported his various journeys. Of course, we all know that Europe as a whole would eventually explode with the gospel and experience great revival. And it all started with a person of peace, a woman by the riverside, Lydia. 역시 전도사님 다르네요. 루디아를 딱 스토리를 생각해내셨네요. 삭개오도 네. 방금 소름 돋았어요. 예수님이 사역을 하시다가 이제 삭개오가 내려와라 너희 집에 오늘 요하야겠다라고 해서 그 사람 삭개오의 집에 갔더니 삭개오가 예수님을 막 영접하고 자기 재산을 다 팔아서 어려운 사람들 도와주겠다라고 했으니까 이 사람이 삭개오가 평화의 사람 아닐까. 맞죠. 예수님이 삭개오한테 가서 밥 사준 게 아니라 삭개오가 예수님을 초대했고 예수님에게 식사를 대접했죠. 네. 자, 배명 전도사님. 네. 빌립과 네. 빌립과 누구요? 그 넷이 에디오피아 넷이. 요번에도 대답 못하는 성경 모르는 전도사님으로 매도하려고 했는데 아주 잘 생각하셨어요. 네. 이디오피아 내시가 네. 사막 지역에서 가다가 거기 유대인이 있는 걸 보고 빌립을 초대하죠. 평화의 사람이죠, 진짜. 와서 같이 가면서 설명 좀 해줘 이렇게 하죠. 네. 혹시 그런 경험 있으세요? 내가 제자화를 하려고 가서 제발 좀 들어줘 이게 아니라 누군가가 여러분을 초대하면서 와서 하나님 말씀 좀 들려줘요. 그런 평화의 사람 혹시 경험해 본 적 있으세요? 저는 있었던 것 같아요. 친구가 누가 소개해줘가지고 성경을 읽다가 궁금해져서 교회를 다니지 않는데 누가한테 물어봐야 하나 생각을 하다가 이제 친구가 이제 신학을 한다고 했던 게 생각이 나서 좀 이야기를 해달라고 해서 이야기해줬던 적이 있습니다. 네. 혹시 그 친구가 차나 밥을 혹시 사줬나요? 네. 네. 같이 먼저 일단 밥을 먹고 차를 마시면서 좀 이야기했죠. 네. 평화의 사람입니다. 제자와의 대상인 거예요. 네. 전도의 목적이 그런 평화의 사람을 만나는 겁니다. 그 친구가 어디 교회에 출석하나요? 그 주위에 있는 교회를 소개를 좀 시켜줬습니다. 배명 전도사님에게 이 친구분이 평화의 사람인 거예요. 네. 배명 전도사님 책임인 거예요. 제자화 하시는 거예요. 그러면 전도서 사역하는 교회 있잖아요. 네. 거기서 어떻게 이분을 전도사님이 사역하는 교회로 초청하면 좋겠지만 초청이 안 되더라도 여기 책임이 있는 거예요. 이거는 제 생각이 아니고 마태복음 10장에서 보여주고 있는 예수님의 전략이잖아요. 네. 그러니까 우리가 교회의 울타리를 넘어서도 제자화를 해야 되는 거죠. 세 분에게 도전하고 싶어요. 전도의 현장 있잖아요. 그곳으로 도전해 보셨으면 좋겠어요. 전도의 현장으로 가서 복음의 씨앗을 대량 살포해 보시는 경험을 하셨으면 좋겠어요. 그리고 그 대량 살포하는 것의 목적은 평화의 사람 한 사람을 찾는 거예요. 누군가가 반응하는 사람이 있어요. 예수님과 삭개오처럼
그 많은 사람들이 있지만 삭개오는 열정적으로 반응했잖아요. 죄인들 중에 상죄인이 세리였으니까. 예수님은 그 사람 선택해요. 저거 평화의 사람. 내가 너희 집에 가서 지내야겠다. 전도의 현장에서 그런 사람을 만나셨으면 좋겠어요. 만약에 학생들을 데리고 간다면 더 좋죠. 학생들이 그걸 보는 순간 성경을 눈앞에서 보는 거나 다름없으니까요. 이거는 성경이 말하는 거기 때문에 반드시 있습니다. 제가 하는 말이라면 있을 수도 있고 없을 수도 있겠지만 성경이 하는 말이기 때문에 평화의 사람이 반드시 전도의 현장에 있다고요. 그럼 여기서 제자화가 시작되는 거예요. 우리가 평화의 사람이 누군지 요걸 살펴봤잖아요. 여기에 대해서 혹시 질문이나 뭐 이견 있으시면 이야기해 주세요. 사실 이 평화의 사람이 우리 교회에 와서 적용했을 경우에는 되게 문제가 많을 것 같아요. 왜냐면 누구나 다 사랑해주고 누구나 다 똑같이 대해줘야 되는데 사실 평화의 사람이라는 건 그렇지 않잖아요. 자기에게 우호적이고 자기와 더 맞는 사람, 그런 사람을 평화의 사람을 세우는 건데 그렇게 선택되지 않을 경우에, 선택이라고 해야 되나? 그럴 경우에는 약간 어려움이 되게 많을 것 같은데 이럴 경우에는 어떻게 해야 될지 고민이 많이 되는 것 같아요. 굉장히 훌륭한 질문이에요. 평화의 사람이 있어요. 제자화해야 되는 그 핵심 멤버가 있어요. 근데 이거를 지혜롭게 해야 되는 거예요. 예를 들면 리더십 미팅을 따로 만드세요. 법을. 그러면서 그 리더십은 요러요러한 기대치가 충족돼야 돼. 그래서 그 평화의 사람과 함께하는 시간을 아예 제도화 시켜버리세요. 근데 이제 부정적인 게 하나 있어요. 그건 뭐냐면요. 제자화와 목양이 따로 진행되는 시스템은 부정적이에요. 어떤 지역교회에서 제자화에 대해 관심이 없어요. 그냥 우리 교회 성도가 예를 들어 100명이라면 100명이 주일 예배 때 꼭 나오면 된다. 100명이 학생회 예배 때 꼭 나오면 된다. 그럼 됐다. 그 목적을 달성하기 위해서 여러분들이 계신 겁니다. 이런 식으로 가버리면 그거는 목양과 제자화가 따로 노는 게 되는 거예요. 거기에서는요. 위험을 무릅쓰고라도 그 희생을 감수하고라도 우리는 성경의 사람들이기 때문에 평화의 사람과 함께 뭔가를 해야 되는 거예요. 그렇게 긍정적인 상황과 부정적인 상황을 가지고 저는 생각해 볼 수 있을 것 같아요. 양적인 성장보다는 질적으로 성장하는 게 더 중요하다고 그 말씀인가요? 사실 재밌는 게 양적 성장과 질적 성장이 나뉘어서 다루어지는 것 자체가 말이 안 되잖아요. 질적 성장을 뺀 양적 성장이 어디 있고 양적 성장에 질적 성장이 포함되지 않은 게 어디 있겠어요. 그런 건 다 가짜예요. 엄밀히 이야기하면요. 평화의 사람을 통한 성장이 그게 성경이 말하는 제자화의 테두리 안에서의 성장이에요. 예수님에게는 12명이 있었어요. 12명 안에 5명의 그룹이 있었고 또 그 안에는 3명 그룹이 있었어요. 예수님은 항상 소수의 사람, 평화의 사람과 함께 시간을 더 많이 보내셨어요. 우리가 성경을 따르는 사람들이라면 예수님의 제자화 방법을 우리도 똑같이 해야죠. I want to suggest that you look closely into your church's discipleship system. It is pretty clear that many of the churches in Korea spend the majority of their resources in gathering and managing the masses. And while we can acknowledge there are some positives to varying methods, how many truly devoted disciples of Jesus can we make through this system? We have to ask, is our focus on the large gathering taking away from deep and intimate discipleship? After looking for and finding a person of peace, Jesus encouraged his followers to spend lots of intentional time with that individual, making a true investment. In fact, he even tells them, don't go from house to house. In other words, don't focus on a lot of relationships and people. Focus on a few who will become disciples who make disciples. That's the strategy.
That's effective discipleship. When we follow Jesus' example, I guarantee we will see an exponential increase in the number of disciples in our world. So I'd like to ask you a question. What kind of discipleship strategy does your church have? And is there any possibility that your church is just content with gathering a bunch of people? 자, 이렇게 질문을 드리면서 좀 마무리를 했으면 좋겠습니다. 우리가 평화의 사람에 대해서 이야기를 나눴고 많은 숙제를 가지고 질문을 가지고 돌아가게 되었습니다. 근데 그 위에 질문 하나를 더 얹겠습니다. 일반적인 교회의 제자화 시스템이 이렇습니다. 제일 먼저 누가 전도해 오는 전도팀이 있습니다. 전도팀이 이 사람을 새가족팀에게 넘깁니다. 그러면 새가족팀이 브릿지 시켜가지고 어디로 넘기냐면 교육팀에게 넘깁니다. 교육팀이 뭐 새가족반, 뭐 양육반, 성장반, 제자반 이렇게 해가지고 사역팀으로 넘깁니다. 그러면 사역팀에서 이제 또 사역자로 이렇게 되는 거죠. 질문은 이겁니다. 이 일반적인 제자화 시스템 안에서 이 사람을 제자화 시켜주는 그 사람이 누구냐? 현재 교회에 해온 게 있고 교회가 지켜온 그런 게 있으니까 바로 적용할 수는 없지만 그 평화의 사람을 이리 가운데로 보낼 수 있는 양을 만들어서 그렇게 제자화시키고 그렇게 전도해야겠다고 한 번 더 생각해 보게 되었습니다. 저는 뭔가 청년 제자 프로젝트를 신청하게 된 것도 그렇고 뭔가 제자에 대한 열망이 커지니까 뭔가 이 시간을 통해서 그냥 해답을 얻으려고만 했던 것 같아요. 근데 제가 온전히 세워지지 못하고 바로 서지 못한다면 제 이후에 서는 평화의 사람, 그 이후의 제자도 예수님의 온전한 제자가 되지 않을까 하는 걱정도 같이 가져갑니다. 교회로 돌아가면 먼저 평화의 사람이 누군가 좀 찾아보고 또 그들을 제자화할 수 있는 교육이라든지 방법들을 좀 간구해 봐야 될 것 같습니다. 자, 이렇게 제자화에 대해서 열정과 관심이 많으신 분들과 함께 대화하게 돼서 영광이었습니다. 앞으로 또요, 제자화에 대한 멋진 간증들 가지고 다시 한번 만나게 되기를 소망하면서요, 오늘은 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. Today, we have talked about finding a person of peace. And I hope you will see that effective discipleship is not trying to change every person. It's focusing on changing one. In short, we can say that finding your person of peace begins the discipleship process. So where is your person of peace? Maybe they are not even within the fence of your church. I want to encourage you to look closely into your daily life and relationships and find somebody who is worth investing in. Maybe it's in a cafe or at your job or at your school. Wherever you are, you can find a person of peace. Even just start as simple as a meal. And Jesus will be there with you. And I know this because it was his strategy. As always, feel free to contact us and join our conversation. Until the day that each of you, the next generation, becomes true disciples of Jesus, let's run together. 와, 우리 되게 많네요, 하시는 일들이. 교회에 대해 싫어하는 친구들도 이게 딱 하나 마음에 드는 게 화장실이야. 왜 내가 이걸 왜 해야 돼? 왜? 그런 생각도 들 거. 너무 세면. 도전을 하기가 굉장히 주저되고 어려울 때가 있어요. 제자화를 해준다면서 나의 목장 리더가 나한테 아무것도 안 해줘. 교회에 나온 이유를 찾을 수 없어요. 지금 내가 진행하고 있는 제자화 그룹이 이 1번, 2번, 3번, 4번 중에 몇 번에 와 있는 것 같나요? 예수님께서 보여주신 제자화의 방법이 초대와 도전을 함께 하는 것이었다라는 걸 말씀드리려고 하는 거예요.